안녕하십니까. 이연배의 창조진 우주지상천왕제입니다. 이것은 창조주님 사인이라고 했죠. 그런데 일루미나티도 이걸 사용하더라고요. 일루미나티도 창조주님의 사명을 갖고 있는 단체입니다. 또한 기독교, 개신교죠. 기독교, 천주교 똑같아요. 하나님도 창조주님의 사명을 갖고 있습니다. 다 각자의 사명이 있으니까 서로들 욕할 필요 없습니다. 그러면 오늘은 중요한 내용을 여러분들께 알려드리기 위해서 지금 녹화를 준비했습니다. 먼저 영어로 그 전체 내용을 여러분들께 전해드리겠습니다. Who is the ruler of the world heaven? You are a world paradise ruler. Do you know who it is? From now on, try to inspiration. Is it the President of the United States? Is it China's national comment? Is it the Russian President? Is it the British royal family? Is it the UN Secretary General? Is it Pope? Is it God? Is this Sakamuni? Is it Allah? Is it Illuminati? Which Middle East country leader are you? Are you an Israeli leader? Are you the Prime Minister of India? Are you a European Union leader? Are you an IMF governor? Are you the governor of the European Central Bank? Is you management governor in Korea? Are you an African leader? Are you a South American leader? Are you a North American leader? Are you an Asian leader? Are you a Middle Eastern leader? Are you a religious leader? No one in the world will rule over the world. It can never be. Because the ruler of the world heaven is the creator of the light body. To create a heaven on earth, you must give creative inspiration. Therefore, the creator of the light, you are appointing a world heaven ruler. The creator of the light gives creative inspiration. The inspirational wisdom index is called BQ. Eventually, the creator of the light can execute the money. Those who have inherited the authority will be. What do world rulers of the world do? Of the sun god, creator of the creator, and of Il Shin, creator of the creator, to control the mission of the two gods, the creator of the light. The future of humanity in the world execute the work you set up. It is the person who does the work of setting. The person who does this is Li Hianbei. The representative group of the sun god is Illuminati. The representative group of Yu Shin is Protestantism. The sun god, the only god, or both gods, the body of the light for the Space Heaven project. It is to implement their own mission project. Illuminati and Protestant fighting. The sun god and the one god are not enemies. By following the instructions of the creator of the light body, we are creating a world heaven for the future of humanity. Creator Li Hianbei created the universe, the tree of life that realizes the will of the creator of the body of light root. Creator Li Hianbei Space and Earth Emperor rewards of the world's earthly rulers, the 25th of May 2020. AM 410. 그러면 이제 이 내용을 번역한 한글을 여러분들께 전해드리겠습니다. 세계지상천국 통치자는 누구일까? 당신은 세계지상천국 통치자가 누구인지 아시나요? 지금부터 상상연감 해보시기 바랍니다. 미국 대통령일까요? 중국 국가주석일까요? 러시아 대통령일까요? 영국 왕실인가요? 유엔 사무총장일까요? 로마 교황인가요? 하나님인가요? 석가모님인가요? 알라신인가요? 일루미나티인가요? 중동 국가 중 어느 나라 지도자인가요? 이스라엘 지도자인가요? 인도 총리인가요? 유럽연합 지도자인가요? IMF 총재인가요? 유럽중앙은행 총재인가요? 한국의 허경영 총재인가요? 아프리카 지도자인가요? 남미 지도자인가요? 북미 지도자인가요? 아시아 지도자인가요? 중동 지도자인가요? 종교 지도자인가요? 그 누구도 세계지상천국 통치자는 절대로 될 수가 없습니다. 왜냐하면 세계지상천국 통치자는 빛의 본체 창조주님께서 지상천국을 만들어라 하고 동권세와 창조영감제를 주셔야 합니다.
고로 빛의 본체 창조주님께서 직접 세계지상천국 통치자를 임명하시는 것입니다. 빛의 본체 창조주님께서는 창조영감제를 주십니다. 영감제의 지수를 BQ라 합니다. 결국 빛의 본체 창조주님 돈을 집행할 수 있는 권세를 상속받은 자가 세계지상천국 통치자가 되는 것입니다. 세계지상천국 통치자는 어떤 일을 하는가? 태양신, 창조주님 종, 과유일신, 창조주님 종의 양대 신이 사명적 책무를 조종하고 빛의 본체 창조주님께서 세계 인류의 미래를 설정하시는 일을 집행하고 설정하는 일을 하는 사람이다. 이 일을 하는 사람이 이헌배이다. 태양신의 대표 집단은 일루미나티입니다. 유일신의 대표 집단은 개신교입니다. 태양신이나 유일신이나 두신 모두 다 빛의 본체 창조주님의 뜻인 우주지상천국 프로젝트를 위해서 각자의 사명적 프로젝트를 실행하는 것입니다. 일루미나티와 개신교 화이팅! 태양신과 유일신은 적이 아니라 빛의 본체 창조주님 지시에 따라서 세계 인류의 미래를 위해 세계지상천국을 만드는 것입니다. 이헌배 창조주님은 우주지상천국을 만드는 수억 개의 우주 하나하나의 빛의 본체 창조주님 뜻을 실현시키는 생명나무의 뿌리이다. 이헌배 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 배상 2020년 5월 25일 AM 4시 10분 여러분들 잘 들으셨습니까? 그러면 이해에 도움을 드리기 위해서 제가 좀 설명을 하겠습니다. 세계 지상 천국 통치자는 누구일까 하는 겁니다. 지상 천국이라는 것은 누가 만드는가 하면 창조주님의 창조 영감을 받아서 우리 인간들이 만드는 것입니다. 그런데 우리 여러분들은 세계 지상 천국 통치자가 누구인지 알 수 있습니까? 들어본 적 있습니까? 그러면 지금부터 세계 지상 천국 통치자가 누구인지 상상 영감을 해보시기 바랍니다. 상상 영감이라는 것은 여러분들이 상상이라는 단어를 잘 아실 것입니다. 그럼 영감도 잘 아시죠? 아인슈타인이 말씀하신 영감이라는 것을 뜻합니다. 그러면 상상 영감이라는 것은 여러분들이 인간이 상상을 해서 빛의 번째 창조주님의 창조 영감을 합한 것을 상상 영감이다. 그렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 그렇다면 여기에서 우리가 하나 중요한 생각을 할 필요가 있습니다. 세계 지상 천국 통치자가 미국 대통령일까요? 아니면 중국 국가 주석일까요? 아니면 영국 왕실일까요? 아니면 러시아 대통령일까요? 아니면 유엔 사무총장일까요? 이분들이 세계 지상 천국 통치자가 될 수가 없습니다. 왜냐하면 그들 모두 다 돈의 권세를 갖고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 천주교의 로마 교황인가요? 하나님인가요? 석가모님인가요? 알라신인가요? 아니죠. 이들 또한 돈의 주인이 아닙니다. 왜냐하면 신이기 때문에. 신은 돈을 가질 수가 없습니다. 돈의 주인은 누구다? 빛의 번째 창조주님이십니다. 이해가 됩니까? 이 세상의 모든 만물의 주인은 빛의 번째 창조주님이시지 신들은 물질의 주인이 될 수가 없다. 그렇다면 여러분들이 익히 알고 있는 일루미나티 그분들인가요? 그분들도 태양신의
주관 속에 존재하는 태양신의 뜻에 따라서 움직이는 사람들입니다. 태양신은 무신론입니다. 유일신은 유신론이죠. 기독교나 천주교는 하나님을 믿는 유신론이고, 일루미나티는 하나님을 믿지 않는 무신론입니다. 이 세상에는 하나님을 중심으로 해서 생명 역사가 있는 반면에 빛의 번째 창조주님을 중심으로 한 생명 역사가 있습니다. 하나님의 생명 역사는 6200년, 지금으로 말하면 그냥 6020년 이렇게 하면 되겠죠. 그런데 빛의 번째 창조주님의 생명 역사는 4020년 이렇게 보시면 되겠습니다. 일루미나티는 어느 쪽인가요? 태양신 쪽이다. 그러면 북한은 어느 나라 무슨 신을 모시나요? 태양신을 모신다. 남한은 무슨 신을 모시나요? 유일신 하나님을 모신다. 그게 다르죠. 그래서 북한은 태양신이 건국한 나라고, 남한은 유일신이신 하나님이 건국한 나라다. 그러면 다시 한번 우리는 상상 영감을 해보겠습니다. 세계 지상천국 통치자가 그러면 중동 국가 중 어느 나라 지도자가 되나요? 아니면 이스라엘 지도자인가요? 아니면 인도 총리인가요? 아니면 유엔 연합 지도자인가요? 유엔 연합이 아니죠. 유럽연합 지도자인가요? 아니죠. 그러면 IMF 총재인가요? 아닙니다. 세계 은행사인가요? 그것도 아니죠. IMF는 뭔지 알죠? 국제통화기금입니다. 유럽 중앙은행 총재인가요? 네. 그분도 세계상천국 통치자가 될 수는 없습니다. 아니면 여러분들이 유튜브 방송에서 많이 보실 텐데 한국의 허경영 총재인가요? 이분도 세계 지상천국 통치자가 될 수 있는 자격이 없습니다. 왜냐하면 돈 권세를 받지 못했기 때문에. 그 이유는 빛의 번째 창조주님이 허경영 씨한테 돈 주나요? 안 줍니다. 그래서 허경영 씨는 돈이 없으니까 어떻게 해요? 신이니까. 신은 누구한테 돈을 달라고 한다? 인간에게. 그래서 허경영 씨는 허경영 씨 따라다니는 사람들한테 돈을 요구합니다. 그게 뭐예요? 헌금 또는 기부라고 하죠. 아프리카 지도자가 세계지상천국 통치자가 됩니까? 아니죠. 남미 지도자? 안 되죠. 북미 지도자? 안 되죠. 아시아 지도자? 안 되죠. 중동 지도자? 안 되죠. 그렇다면 종교 지도자가 세계 지상천국 통치자가 됩니까? 안 되죠. 왜냐하면 왜 안 되느냐? 종교 지도자도 돈이 없습니다. 그 말은 돈의 권세가 없습니다. 따라서 전 세계의 모든 종교는 사람한테 돈을 요구합니다. 그것을 헌금이라고 하거나 또는 시주다 그렇게 말합니다. 모든 단체, 기부라든지 무엇이든지 돈을 거두는 것은 진짜가 아닙니다. 아시겠습니까? 네. 이 세상에 그 누구도 세계 지상천국 통치자는 절대로 될 수가 없다는 사실을 인지하시기 바랍니다. 왜냐하면 세계 지상천국 통치자는 빛의 본체 창조주님께서 지상천국을 만들어라 하고 돈 권세와 창조영감 지혜를 주셔야 하기 때문입니다. 그것을 받은 자가 세계 지상천국 통치자가 됩니다. 그것을 받은 자가 누구냐? 바로 지금 여러분들한테 지금 설명을 드린 이현배가 받았다는 사실을 명심하시기 바랍니다. 고로 빛의 본체 창조주님께서 직접
세계지상천국 통치자를 임명하신 것이지, 이현배가 내가 세계지상 통치자가 되겠다고 해서 되나요? 안 되죠. 자기가 되고 싶어 되는 게 아닙니다. 이현배는 창조주님을 믿고 따른 지가 이제 15년째 접어들었습니다. 빛의 본체 창조주님께서는 창조 영감지혜를 직접 주십니다. 이것을 우리는 영감지혜 지수라고 하며 BQ라 합니다. 여러분들은 IQ를 다 아실 겁니다. 그것은 지능지수. 지금 여러분들께 알려드린 BQ는 영감지수. 결국 빛의 근처에 창조주님 돈을 집행할 수 있는 권세를 상속받은 자가 세계지상천국 통치자가 되는 것입니다. 세계지상천국 통치자는 어떤 일을 하는가? 이게 중요하죠. 어떤 일을 하는가? 태양신은 창조주님의 종입니다. 유일신 역시 창조주님의 종입니다. 태양신과 유일신의 양대신의 사명적 책무를 조정하고 빛의 본체 창조주님께서 세계 인류의 미래를 설정하시는 일을 집행하고 설정하는 일을 하는 사람이 바로 세계지상천국 통치자가 되는 것입니다. 이 일을 하는 사람이 바로 이현배입니다. 태양신의 대표 집단은 일루미나티입니다. 유럽신이 아니고요. 유일신이 누굽니까? 하나님이죠. 뭐 하나님, 알라신 다 같아요. 아브라함 후손들이 모신 신들은 다 똑같습니다. 유일신의 대표 집단은 개신교입니다. 뭐 개신교하고 천주교 같은 겁니다. 태양신이나 유일신이나 두 신 모두 다 빛의 본체 창조주님의 뜻인 우주 지상천국 프로젝트를 위해서 각자의 사명적 프로젝트를 실행하는 것입니다. 일루미나티와 개신교 화이팅! 일루미나티와 개신교 화이팅! 왜 이런 글이 나왔겠습니까? 사명이 동일하다. 무슨 사명? 세계 지상천국을 이루는 사명이 반반 갖고 있다. 우리 한반도를 보면은 북한이 반, 남한이 반 같은 사명을 갖고 있는 것입니다. 태양신과 유일신은 적이 아니다 이 말입니다. 빛의 본체 창조주님 지시에 따라서 세계 인류의 미래를 위해 세계지상천국을 만드는 두 신의 노정이다. 아시겠습니까? 태양신이나 유일신이나 우리 인간을 위해서 세계지상천국을 위해서 각자의 사명적 일을 하시는 신들이다. 이렇게 여러분들이 이해를 하시면 좋겠습니다. 다시 한번 강조합니다. 태양신과 유일신은 적이 아니라 빛의 본체 창조주님 지시에 따라서 세계 인류의 미래를 위해 세계지상천국을 만드는 것입니다. 결국 이현배 창조주님은 우주지상천국을 만드는 수억 개의 우주 하나하나의 빛의 본체 창조주님 뜻을 실현시키는 생명나무의 뿌리가 되는 것입니다. 이로써 우리 인간들이 수억 개의 우주지상천국을 만들어야 할 사명을 우리는 받고 앞으로 1000년 이후의 세계는 우리 인간은 수억 개의 우주로 갈 수 있다는 사실을 이 시간 여러분들에게 다시 한번 강조해 드립니다. 여러분들이 설명 들으시느라고 대단히 수고 많으셨습니다. 아무쪼록 빛의 본체 창조주님을 잘 깨닫고 이해하시길 바랍니다. 빛의 본체 창조주님은 누구시냐? 여러분들,
지금 제가 무슨 빛 아래서 녹화하고 있습니까? 전기빛입니다. 전기빛인데 전기가 아니고 빛이 창조주님입니다. 낮에 태양신이 아니라 태양빛 할 때 태양이 아니고 거기에 태양에서 나오는 빛, 바로 그 빛이 창조주님입니다. 그 다음 여러분들이 알고 있는 돈, 바로 돈의 신이 누군? 창조주님이다. 그래서 그 돈의 권세를 이연배가 받았기 때문에 육신을 쓴 돈의 신은 바로 이연배가 되는 것입니다. 이연배는 이 세상 모든 사람들에게 돈을 주어서 그들이 잘 살 수 있도록 하는 것입니다. 여러분들이 지금까지 알고 있는 돈의 가치하고는 앞으로 미래에 알려지는 돈의 가치하고는 전혀 다릅니다. 차후 설명을 드리겠습니다. 오늘은 여기까지 여러분들에게 창조주의 말씀을 전해드렸습니다. 설명 들어주시느라고 대단히 수고 많으셨습니다. 이연배 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 배상 2020년 5월 25일 AM 4시 10분 이 시간에 여러분들께 이 말씀을 전해드린 것을 대단히 기쁘게 생각합니다. 안녕히 계십시오.